बाहर करवा एवरी 10 पर्व तार 37 पद। पवित्र महाप्रभु धन्यवाद हो प्रभु आज वाक्य पढ़िया निम्ति सुजोग देते हेतु मो परिवार तरफ आपण मान प्रत्येक ख्रीष्ट प्रेम प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करुछि। आसंत आमने वाक्य अध्ययन करवा। आज प्रसंगमूलक वाक्य एवरी पुस्तक तार 10 अध्याय तार 37 पद एठारे एपरि लिखा अछि कारण अति अल्प समय मात्र जहाँ को आगमन करिवार अछि से आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नाही। पुणी थरे से आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नाही। ए पठित वाक्य रे प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करू। आमेन हालेलुया हालेलुया। विशेषतः यही समय गीत द्वारा प्रभु को गौरव करियछु आनंद करियछु। एबे आमे समस्त तुलसित तांकर वाक्य निमंते प्रेज द लॉर्ड। तेणु करी विशेषतः मो यही समय आह्वान करुछि वाक्य निमंते प्रार्थना करबा निमंते चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट रो प्रेसिडेंट सर डॉक्टर रेवरेंड गॉड चंद्र सर को आह्वान करे से वाक्य निमंते प्रार्थना करेंगे। आसंतु आम प्रार्थना करिया। प्रेमिक पिता तुम से पवित्र महानाम को धन्यवाद दौछु। तुम्हें आमको गत दिन आज पर्यंत सुरक्षा बल रखीच एवं विभिन्न माध्यम से कथा कौच। विशेषकर तुम दास रेवरेंड निरंजन द्वारा तुम वाक्य भांगापी आम को गत काली आज पर्यंत उत्साहित करने साहाଯ୍य कर शारीरिक भाव सुस्थ सबल रखिच। यदि भी कौन विषय शरीर अयोग्य थाए जीशु नाम सुस्थ कर पिता एवं मुख द्वारा तुम इच्छा को प्रकाश कर आम निमंते एठारे आम समस्त एकत्रित हो पिता तुम मुखर वाक्य छोड़ा तुम दास को तुम्हें व्यवहार करवा प्रभु आम जानू तुम्हें आमको आमर आवश्यकता अनुसार कथा कह दयाकर ईश्वर आरंभ पर्यंत संभाच आहरी अल्प किसी समय तुम्हें आम तुम सुरक्षा बल रख। आज वाक्य आज समस्त विषय तुम निकट समर्पण कर तुम दास को पुणी थे पवित्र आत्मा प्रोटेक्शन रखी कवर करी द्वारा कथा कर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रिय जीशु नाम मागुछु। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया हालेलुया। आसाम में समस्त टिके दुई हाथ ऊपर को टेकिकी जोरदार प्रभु को धन्यवाद देवा। दुई हाथ में जोर हालेलुया जोर से जोर से। प्रभु को नाम गौरव प्रशंसा हो। 43तम वार्षिक उद्दीपना सभा आम मध्य प्रभु दास एवं दासी आम को ये 2 दिन धरी प्रभुकर वाक्य शिक्षा देवारे आम को सम्मुख में उपस्थित होई अछंती। तेणुक मो आउ कौन सी भाई भौणी माने बाहर बुलवा ना कि एणे तेणे जीवा ना से पवित्र वाक्य आमको कौन कहूँ ताहा आम स्मरण करवा। हालेलुया। प्रसंग कौन कारण अल्प समय मात्र कारण आउ अल्प समय मात्र आम सर्टली आम सार कहते से वाक्य विशेषतः आज आम शुणा। तेणुक पवित्र वाक्य कहे तुम मान चरण जेपरी विचलित न हुए से आम सुस्थिर रहा। यही समय आम से महान प्रभुकर दास को आज आम पाइछु। तेणुक आसम उच्च करताल माध्यम स्वागत करवा जोरदार करताल आज आम मध्य प्रभुकर दास रेवरेंड
ନିରଞ୍ଜନ ତୁର୍କ ସାର୍ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଜୋରଦାର ତାଳି ମାରିବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Praise the Lord. Hallelujah. 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପୁଣି ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମସ୍କାର ଜଣାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସଭାରେ ଆସିଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦେ କଥା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ପଦେ କଥା ଲାଜର ମରିକରି ପଡ଼ିଛି ଯୀଶୁ ଗଲେ ଲାଜର ବାହାରି ଆସିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ କି ପବନ ପୁରା ଛଟପଟ ହଉଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ରେ ପବନ ଚୁପ କାରଣ ସେ ଯେବେ କୁହନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ନିରବତା ପରେ ଖାଲି ପାଟି ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ଥିବ ନା ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ ପଢିବା ଆଜି କିଏ ପଢିବେ ମାଇକ୍ ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ ପଢିବେ ଏପ୍ରିଲ 10 ପର୍ବ 37 ପଦ କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ କେତେ ଅଳ୍ପ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାନେ କଣ କାଲି କହୁଥିଲି ଅଳ୍ପର ଅଳ୍ପ କେତେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସେଟା ଆଉ ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ବି ନାହିଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆଗକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଜଗତ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ ବାଇବଲର ଶେଷ କେମିତି ହେଇଛି ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ବ ବୋଲି କେତେ ପର୍ବ ସେଟା 22 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲେ କଣଟା ଏଟା ମିଛ ନାହିଁ ବୋଲି ସତ୍ୟ ମାନେ କଣ ଏଟା ମିଛ ନାହିଁ ଇଂଲିଶରେ ସତ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ସିଓରଲି ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି ସିଓରଲି ମାନେ କଣ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଓରଲି ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଏଇଟା କହି ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଶେଷ ହଉଛି କଣ ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା କାହିଁକି ବାଇବଲ କହୁଛି କଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ଶେଷ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଶେଷ କାଳରେ ନାହିଁ ଶେଷ କାଳ ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଶେଷ କାଳ ନାହିଁ ଏଭଳି ତାର 1 ପର୍ବ 1-2 ପଦଟି ପଢିବେ ଏଭଳି 1 ପର୍ବ ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଇକୋ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ନାଚ କଲା ବେଳକୁ ଇକୋ ବାକ୍ୟ ବେଳକୁ ଇକୋ ଦରକାର ହଁ ଠିକ ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଥିଲେ ଜଗତରେ ଆସିକରି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଶେଷ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଏବେ ଶେଷ କାଳରେ ନାହିଁ ଆମେ ଶେଷ କାଳରେ ଅଛୁ ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ନାହୁଁ
ଆମେ ଶେଷ କାଳର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଶେଷ କାଳରେ ନାହିଁ। ଶେଷ କାଳ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯୀଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଶେଷ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ପଢିବେ। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। ହଁ, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେବେ ବୃଷ୍ଟି କରିବା? ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେବେ ଆସିଥିଲେ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନର କଥା। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶେଷ କାଳ। ହେଲେ ଆପଣ କୋଉ କାଳ? ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଶେଷ କାଳରେ ନାହିଁ। କୋଉ ସମୟରେ ଅଛୁ? ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ। ଆମେ ହଉଛୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକି ଲୋକ ଜଗତ ପତ୍ରରେ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପର୍ବ ସେଇ ପର୍ବ, ଏଇ ଯାତ୍ରା ସେଇ ଯାତ୍ରା, ଏଇଠି ଯିବା ସେଇଠି ଯିବା, ଘର ବନେଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ପାଠ ପଢିବା। ଆମର ଚିନ୍ତା କଣ? ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ? ଯିବୁ ବୋଲି। ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁରେ ଥିବେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁରେ ଥିବେ, ଚାକିରି କରିବା ଯେ ସେଠି ପ୍ରଭୁରେ ଥିବେ, ଅଟୋ ଚଲାଉଥିବେ ପ୍ରଭୁରେ ଥିବେ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପିକନିକ ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁରେ ଥିବ। ସେଠି ପିକନିକ ଯାଉଛ ବୋଲି ବେଶୀ ନଥିଲା କାମ କରିବନି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ। କାହିଁକି ଶୈତାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ? ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଯାଏ ଶୈତାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲେ ଏକା ସେ ଆସିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଯାଏ ଶୈତାନ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବ 19 ପଦ, ଆପଣ 18 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 18 ପଦ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁମେ ପିତର ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ କୋଉ ପଥର? ଏଇ ପଥର ବୋଲେ କୋଉ ପଥର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ପଥର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର। ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଏ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନରକର ବଳ। ଏଠି ନରକର ବଳ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଂଲିଶରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ନରକର ଦ୍ୱାର ସବୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଆଗ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ, ନରକ ଯିବାର ଦ୍ୱାର ଗଦା। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ନରକକୁ ଯାଇ ହବ। ଏଣେ ଯାଅ ତେଣେ ଯାଅ, କେଣେ ଯାଅ ଜେଣେ ଯାଅ, ନରକକୁ ଯାଇ ହବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ। ଲେଖାଯାଉଛି ନରକର ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ 4-5ଟା ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ଏମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆମର ଭିତରେ ବସିଲା ପ୍ରଭୁକୁ କୋଉଠି କାଢି ପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧାରଣା କଣ? ଏମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଥାଏ? ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି କି ମନ୍ଦିରରେ? ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଏଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଇମାନୁଏଲ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଶୈତାନ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ।
ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲିକରି ତାର ଧାରଣା କଣ ମୁଁ ଏକଲା ନରକ ଯିବି ନା କେତେକୁ ଧରିକରି ଯିବି ବୋଲିକରି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବଢିଆ ଥିଲେ ଏବେ କେତେ ଦିନ ପୁରୁଣା ପାପ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ପୁଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ। ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାଟା ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେ। ଏ ଭାଙ୍ଗ ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ନାଇଁ ଚଳିବ ହୃଦୟ ସଫା ଥିଲେ ହେଲା ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଟି ସଫା ଥିଲେ ତ ହୃଦୟ ସଫା ଥିବ, ଆଖି ସଫା ଥିଲେ ତ ହୃଦୟ ସଫା ଥିବ, କାନ ସଫା ଥିଲେ ତ ହୃଦୟ ସଫା ଥିବ, କେମିତି ସଫା ରହିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଏକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ମଦ ଗ୍ଲାସ ଧରି ବସି ଦେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖଇନି ମନ୍ତୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଝିଅ ହାଲ ହାଲ କରୁଥିବେ, କିଏ କାହାକୁ ଭିଡିଓ ପଠାଉଥିବ, କିଏ କାହାର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ପାପ ଅଟେ, ପାପ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାଇଁ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନରକର ବଳ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଯେ ନରକର ବଳ ପୃଥିବୀରେ ଆସିପାରିବ କି? ଶୈତାନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିପାରିବ କି? ଶୈତାନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ହବାର ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନାହିଁ। ଘର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଘର ବାନ୍ଧିଛି ରାଜା କେମିତି ହେଲେ ବି 20 ବର୍ଷ ଥିବି ବୋଲି। କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡିକି ଯିବାର ଅଛି। ତୁରି ଶବ୍ଦ ହେଲେ ତ ପିତଳ ଲୁଗା ବି ରହିଯିବ ଏଠି, ସୁନା ଗହଣା ବି ରହିଯିବ, ଗାଡିର ଚାବି ରହିଯିବ, ମୋବାଇଲ ରହିଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକା ଗଲାବେଳେ ଧରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଯିବେ କି? ଅଣ୍ଟାରେ ଥିବା ପଇସା ଧରିକି ଯିବେ ନାଇଁ। ଯାହା ଏଠି ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଏକା ସେଠି ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି, ମିଟିଂରେ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏକା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଠି ଥିବାଟା ଲେଖା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? What we give church records, what we keep God records. What we give, ଆମେ ଯାହା ଦଉଛୁ ସେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଦଉନୁ କାହାର ହିସାବରେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଏତିକି ଦେଲି ହେଲେ ବି ଏ ଦଉନାହିଁ। ଦଉ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିବ ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ଛାଡି ସବୁ ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, କାହାକୁ ଉଧାର ମଧ୍ୟ ମାଗିବେ, ଦେଇଥାଲ 500 ଟଙ୍କା ଘରେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର ପଇସାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, 50 ନା 100 ନା 500 ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ନେଇ କୋଉ ମାଟିରେ ତଳୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ? ଏତେ ଅସ୍ନା ଦେଖ ସତରେ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧ ପରା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଗର ଟଙ୍କା ଗୁଡା କେତେ ଦିନ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଟିକେ କୁତରା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ ଦରକାର, ବେଶୀ ବିଷୟ ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ ଏକା ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି କି ସେତିକି ବଡ କଥା। ପାପ ଲୁଚାଇବେନି, ପାପ ଲୁଚିବ, ସେ ପାପ ଲୁଚାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟା ବିଲେଇର ବୁଦ୍ଧି। କଣ କରିବ? ସିମେଣ୍ଟ ଘରେ ହଗି ଦେଇକି ଟାଣି ପକାଉଥିବ, ଦେଖିଛ? ମାଟିର ତ ଟାଣି କରି ହଗଲାଟା ପତବ। ଏବେ କଣ କରୁଛି? ସିମେଣ୍ଟ କରିକି ହଗିଦେବ, ଇଆଡ ସେ ଟିକେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ରାମ୍ବଳି କରି ପତେଇବାଟା, ସେ ଭାବୁଛି ପତି ଦେଲି ବୋଲି। ପାପ ପତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପତି ହେଇଗଲେ ବି ପାପ ପତି ହବ ନାହିଁ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତେବେ ସବୁ ହିସାବ କରିବେ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ ବୋଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋଲିନେସ୍। କଣ ଦରକାର? 2ଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫରଗିଭନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଲିନେସ୍। ଏ 2ଟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଇବଲ କେତେଥର ପଢିଛନ୍ତି?
40 ଦିନ ଉପବାସ କେତେଥର କରିଛନ୍ତି, 10 ମାସ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା। 10 ମାସ ଦେବାକୁ ନର୍କ ପଳେଇଥିବ, ଯାଇକି କହିବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ 10 ମାସ ଦଉଥିଲି ରାଜା, ତୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ତାର ପାଖେ ଯା। ଏଠି 10 ମାସ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଉପବାସ କଣ କରେ? ଉପବାସ କଣ କରେ? ଆମେ ଉପବାସ କାହିଁ କରୁଛୁ? ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଉପବାସ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା? ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଉପବାସ କଣ କରିବା ଦରକାର? ମତେ। ଆମେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସତ ନା ଝିଅ ମାନେ? ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବେ ପାଇବେ, ସେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲେ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ବସି ପଡିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ସବୁ କରିପାରିବ ରାଜା, ତୁମେ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ରୋହନର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିବ ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେଣି କି ନାହିଁ? ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିଅ ରାଜା, ଦିଅ ରାଜା, ଦିଅ ରାଜା ଦେଇକି ଦେଲେ। ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଲ ରାଜା? ମୁଇଁ ଦେଇ ନାଇଲ ରାଣୀ, ତୁଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଗଲାରୁ ତତେ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିକରିବା କଥା ତତେ ଦଉନଥିଲି। କେତେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ 2-3ଟା ଝିଅ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ଖୁସି ଥିବାର ସିନା ନାହିଁ। ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ସମାନ କଥା। 3ଟା ଝିଅ ପରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ ରାଜା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ 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 ଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଆଜି କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ? ମତେ ହେଉନଥିଲା, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଅ ଯୋଗାଇଲେ। ଏବେ ମତେ ବାହା ଯେବେ ହେବ ତାପରେ କଥା ତମେ ପରେ ବୁଝିବ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପୁଅ ଦେଲ ରାଜା, ତତେ ମୁଇଁ ଦେଇ ନାଇଲ ରାଣୀ, ତୁ ଏକା ଫାଷ୍ଟିଂ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଗିଲୁ। ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଘୋଡ଼ା ମୁଆକୁ ଏ ବଡ ହେଲେ ତତେ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ଏ କାଳିଆ ମୁଆ ତତେ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିକରି ତତେ ପୁଅ ଦଉନଥିଲି, ତୁ ଏକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଗିଛୁ। ଏବେ ଭୋଗେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଭଲରେ ଥଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ କଥା ବୋବା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ପତ୍ରରେ ବନନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2ଟା ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ। କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଉପବାସ କରୁଥିଲି, ସେ ଥିଲି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେମିତି ଅଛେ? ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଭଲ ପଢୁଥିଲି, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା, ଭଲ ପଢୁଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବସିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ ଆସିଗଲାଣି। ତୁରି ବାଜିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ତ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଗୁଡାକୁ କଷିବା ଲୋକ ବି, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସବୁ କରି ଦେଇକରି ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଚଳୁଛି। ଭାଇ ଚଳିବ? ସିଗାରେଟ ମାଗିବ, ସିଗାରେଟ ନାହିଁ ବୋଲେ ଭାଇ ସିଗାରେଟ ନାହିଁ, ବିଡି ଅଛି, ହଁ ଭାଇ ଚଳିବ, ଚଳେଇଦେବା ଚଳେଇଦେବା। ପାନ ମାଗିବ, ପାନ ନଥିଲେ ପାନ ନାହିଁ, ହଉ ପୁଡ଼ିଆ ବି ଚଳିବ। ଆକୁ ସବୁ ଚଳିବ। ଏଠି ଚଳିବ, ସେଠି ଚଳିବ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାପ କ୍ଷମା। ଯଦି ପାପ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନାହିଁ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେବେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ? ଏବେ ପାପ କରିବି, ପରେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଦେଖିବି। ଏବେ ମୋର କି ବୟସ ହେଇଛି? କି ବୟସ ହେଇଛି? ମରିବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ। ମରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଛି କି ନାହିଁ? କୌଣସି ବୟସରେ ବି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଘରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବାପା ମା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡିଆ ଛୁଆ ମାନେ, ନାତି ମରି ଯାଇଛି, ଜେଜେ ବଞ୍ଚିଛି। ମରିବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କିଛି ପାପ ସହିତ ଆସିଛ, ପାପ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି। ଏବେ ଆମେ କଣ କଣ କରି ଭାବୁଛୁ? କଣ କିଏ ଜାଣିଛି, କିଏ ଦେଖୁଛି, କାହାକୁ ଜଣା? ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି।
ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଲୁକ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। କାରଣ ହୁଁ। ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ବା ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଏ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାପ କରି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେବି, କିଛି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟା କହୁଛି, ମୋର କାମ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇବାଟା ମୋର କାମ। ମୋର କାମ କି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ମୋର କାମ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ମନେ ପକାଇ ଦେବାଟା ମୋର କାମ। ମୋର କାମ ସତ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବେଶୀ ବଡ଼ କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭାବବାଦୀ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯାଇକରି ସେତିକି କହ। ଲେଖା ନଥିଲା କଥା କି କହ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସିଧା କହିବ, ଆଉ ଟେଢା ମେଢା ନାହିଁ, ସିଧା। କାହାକୁ ବାଧୁ କି ଖୁସି ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ ଯାଇ ଆସେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମିଟିଂ କରିବା ଲୋକ ବଡ ଖୁସିରେ ଡାକନ୍ତି, ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ହେତୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିଲା, ବକ୍ତା କରି ଆଣିବା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପରେ କିଏ ବସାଇ ଦେଲା କେ ଜାଣି? ଉଠି ତ ଥିଲା ମୋର ନାଁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ଭଳିଆ ଜୀବନ କାଟିବୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ହବ କି? ମୁଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପାପରେ ପଡି ଯାଇଥିବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ଖୋଜିବେ। ସେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁଆଡେ ଗଲେ? ଗଲେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପରେ ଥିବୁ ନା ଆପଣ ନା ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଜୀବନ କାଟିବେ। ପାପ ଖେଳିବା ବିଷୟ ନୁହଁ। ପାପ ଖେଳିବା ବିଷୟ କି? ପାପ ପାପ ଅଟେ, ସାପ ସାପ ଅଟେ। ମା ମାନେ ସାନ ସାପକୁ ବେଗ ଧରି ଆସିବ, ଭେନିଟ୍ ବେଗରେ କାହିଁକି ନେଉଥିଲ? ଏ ମୋର ସାନ ବାବୁ ଖେଳିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ। ସାନ ସାପର ବଡ ବିଷ, ବଡ ପାପ ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିବେ ସାନ ପାପ। ମିଛ କହିବେ ମାନେ ଭାବି ତାକୁ ଲୋକ ନରକ କେଦି ଯିବେ, ମିଛ କହି ପଳେଇଥିବେ। ବଡ ପାପ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ମିଛ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଏବେ ମିଛ କହିବା କଣ ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ମସ୍ତ, ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ ସାନ ପାପ କଥା କହୁଛି, ବେଶୀ ବଡଟା କହିଲେ ଦୁଃଖ ହେବେ। ସାନ ସାନ ପାପ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର 21 ପର୍ବ 8 ପଦ। 21 ପର୍ବ 8 ପଦ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭୀରୁ ମାନେ କଣ? ଡରୁଆ ଲୋକ। ଭୀରୁ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ତାପରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏମାନେ ତ ଥିଲେ 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 ଏମାନେ ବଡ ବଡ ପାପ କରିବା ଲୋକ। ଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ନର ହତ୍ୟା କଲେ ନରକ ଯିବ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଯିବ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ମିଛ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଏ କହି କହି ପୁରା ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ମିଛ ଗୁଡାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସତଟା ନାହିଁ। ମିଛ କହି ଝିଅ ମାନେ ଖୁସି ଯାଉଥିବେ, ମା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିଛ କହି ପୁଅ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାପା ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଖିବେ ସେଦିନ ନରକ ଯିବା ଲୋକକୁ ଭେଟିବେ, ସେ ନରକରେ ପଚାରିବେ, ହଇରେ ତୁ ତ ଏତେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, କଏର ରୂପେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ତୁ କେତେ ନରକ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମିଛ କଥା କହିଲି ଭାଇନା, ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ରେ? ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଥିଲି, ତାର ଚାର୍ଜର ଚୋରି କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କଣ ଚୋର ବୋଲେ ତ ଚୋର, ଚୋର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଚୋର ମାନେ କଣ? ଜୁତା ଚୋରିବା, ଚାର୍ଜର ଚୋରିବା, ଶାଢୀ ଚୋରିବା, ସାମାନ ଚୋରିବା, ଚୋରିବାଟା ତ ଚୋରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ। ବେଶୀ କହିବେନି, 2-4 ଥର କହିବେ, ନ ମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବେ।
ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିନଥିବ। ଥରେ 2 ଥର 4 ଥର କହିବେ, ବୁଝିଲେ ତ ବୁଝିଲେ, ନହେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ। ପଛରେ ପଡ଼ିନଥିବେ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବେନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ମତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଗଣନା 32 23। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମର ଅଛି ହେଲା। ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେବେ ସେ ରୂପ ନ କର ତେବେ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ତୁମର ବାପା ମାକୁ ଧରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପାପ ତୁମର ବାପା ମାକୁ, ତୁମର ଭାଇକୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପାପ କାହାକୁ ଧରିବ? ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। କୁଇରେ କଣ କହ ଭାଇ, ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ ବୋଲି ବେলা నీ పాప నీ గేస్తాను, నీ పాప నీ గేస్తాను, నీ పాప నీ గేస్తాను। ଜାଣି ନାହିଁ କୁଇ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରି କହିଛି। ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। ବାଇବଲ କହୁଛି କହିବା ପାଇଁ କଣ ଡରିବାର ଅଛି? ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ମାଇକ ଧରିଲେ କାହାକୁ ଡରେନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଠିଆ କରି, ଡରିବାର କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଗଲେ କଣ ହବ? କଣ ଆପଣ ମୋର ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି? ନା ସଉଦା ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ମତେ? ମତେ ଚଳାଇବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ, ଖୁଆଇବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ, ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଡରିବାର ଅଛି? ଯାହାକୁ ଡରିବା କଥା ତାକୁ ଡରିବ। ମାଇକ ଧରିଲେ କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଭଗବାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେବେ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହଉଛୁ ଆମେ ସିଧା କଥା, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଏଣେ ତେଣେ କଥା ହେବାରେ ସିଧା। ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ହଉନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର ହଉଛି। ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ହଉନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ହଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କଣ କରିବେ? ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କଣ କରିବେ? ଏବେ ତ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇছে ରୋକବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆହୁରି କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର? ବଳକା ଆଶୀର୍ବାଦ ସଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇଲେ ହବ ନା ନାହିଁ? ବଳକା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗର ଦରକାର ନା ସବୁ ଏଠି ଏକା ଦରକାର? ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁକୁ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୁଇଁ ମରିବି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମର ଅଭାବ ହବନି। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଭାବ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ହେଇନଥିବେ। ଆମର ଅଭାବ ଲୋକ କହି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତିବେ, କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ, କାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇବେ, ଦୁନିଆର କାହାର ପାଖରେ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। କେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସକ୍ଷମ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ଗଲା, ସେ ସିଂହ ବି ଖାଇପାରୁନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି। କାହିଁକି? ଦାନିଏଲ ଯେ ସିଂହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଗିଳିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। এইଥିପାଇଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ପୁରା ସାବଧାନ ଶୁଣିବ। ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ମିଛ କଥା କହି ଲୋକକୁ ବୋକା ବନାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମିଛ କହୁଛି ନିଜେ ଜାଣିଛି, ଭୁଲ କାମ କରିବାର ନିଜେ ଜାଣିଛି, ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ମୁହଁ ପୋଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପାପ କରୁଛୁ ମନେ ରଖିଥିବା, କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ। ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ସେ ଆଗମନ କରିବେ। କାହିଁକି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି? ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି। ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଜାଣିଛୁ କୁଲାର କାମ କଣ? ବାସ୍, ଆଜିକାଲି ତ ପବନ ବହୁଛି, ପବନ ପାଖରେ ରଖିଦେଲ ସବୁ ପଳେଇବ।
ଥିବାଟା ଥିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କୁଲା ଅଛି, କୁଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କୁଲା ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତର୍କ ଥାନ୍ତୁ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଗତ ଉପରୁ ବିପତ୍ତି ଆସୁନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ହସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ପୁରା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ମା ମାନେ ସକାଳ ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି କି? କାମ କରୁଛି, ପଖାଳଟା କାମ କରୁଛି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଆଖି ପୁରା ଘୁରୁଛି। ଭଲ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିବେ ବି ନାହିଁ। ଏ ଚେୟାରରେ ବସିବା ଲୋକ ଡେଞ୍ଜର। ଯଦି ଚେୟାରରେ ବସି ଯଦି ଶୋଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲେ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ନାହିଁ, ମୋର ନାଁ ନେବେ ନାହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଖି ଟିକେ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ନିଦ ଲାଗିଲେ ବି ଆଖି ଦେଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଆଖି ଦେଖିକି ଶିଖିବା ଅଛି ନା ନାଇଁ? କେତେ ଶୋଇବ? ଆଖି ଦୁଇଟା ଦେଖିକିରି ଗୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବ, ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଯେ ପୃଥିବୀ ପରକୁ ବିପତ୍ତି କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ତା ପଛର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବ, ଜଗତ ଉପରକୁ ବିପତ୍ତି ଛଡା ଆଉ କିଛି ଆସିବନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ ଜଗତ ଲୋକ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ରୋଗ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଜଗତରୁ ପଳେଇବେ, ତା ପରର ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୋଉ ସରକାର ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ, ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମର ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ତାକୁ ପୁଣି କେବେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ, କେବେ ହେବ? ଆକୁ ତ ହେଇଛି 14 ବର୍ଷ, କ୍ୟାନ୍ସର ହବ କେବେ? 50 ବର୍ଷ କି 60 ବର୍ଷର ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା। ନେଲା ପରେ କଣ ହବ ସେଇଟା ବି ଜଣା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନଥିବେ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଛୁଆକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କିଏ ବି ନଥିବେ। ଏ ବୁଢା ଆମ ସବୁ ଖତମ, କିଏ ପିଲିକେଟ ବୁଢା ଖତମ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କରୋନାରେ କେତେ ଲୋକ ମରଲା ତାର ହିସାବ ଏବେ ଯାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ଆଣିକି ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକା ନେଇ ବଞ୍ଚିବା କଥା। କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକା, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକା, ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଟିକା। ଆମର ଦେହ ଖାଲି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗା ଖାଲି ପଢି ହେଇ ବସିଥିବା କଥା ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ବଞ୍ଚିବୁ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ମରୁଛ। ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବ, ତା ପରର କଥା କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ସେଟା କହୁଛି। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ପଢିବା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ। 12 ପର୍ବ 1-2। ସେ ସମୟରେ ତୁମ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ତୁମ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମିଖାଏଲ ମହାନ ଅଧିପତି ଠିଆ ହେବେ। ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତି ମାନେ ଯେବେରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଅଛି? ଆଦମଙ୍କ ସମୟ ହେଲା। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲେ, ମାଙ୍କର ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଯଦି ମାଙ୍କଡରୁ। ଆମର କାରବାର ସବୁ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ, କି ନାହିଁ? ଉତ୍ପତ୍ତିଆ କାମ ସବୁ କରୁଥିବୁ, ନ କରିବା କାମ କରୁଥିବୁ। ଆମର କାମ ଗୁଡାକ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡରୁ ଆମେ ଆସିନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆଗ୍ରହ। ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତି କାଳ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକଟର କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ।
ସେମିତିକା ସଙ୍କଟ କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରି ସଂକଟର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏପରି ସଙ୍କଟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ଆଉ ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। କୋଉଠି ହେଇଛି? ସେ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ପାପ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ଉତ୍ତମ କାମ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ମୋର କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲେଖା। ଖାଲି ପୁସ୍ତକ ଫିଟିବ। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହାର ନାମ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ସଙ୍କଟ କାଳରେ କେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, କାହାଣୀ ନାହିଁ। କିଏ କିଏ ବାଇବେଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ ଉପରକୁ। ହଁ, କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଟିକେ ବୁଲାନ୍ତୁ ଉପରକୁ। ହଁ, ସବୁ ବାଇବେଲ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା ଭାଇ। ପଛାଡ଼ିକି ଆଣି ନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ଆଣିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এইটা হচ্ছে খ্রিস্টানিটি। এটাকে কবে কর? এটা প্রবচন নাই, বচন। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବିନି। ଠକି ପାରିବି କି? ନାଇଁ, ବାବା ଭଳିଆ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଟା କାହାଣୀ ବହି ନାହିଁ, କାହାଣୀ ବହି ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବହି ପଢିଛୁ ବୋଲି ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛୁ। ଏ ବହିର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେବେ ଆମେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ଯେବେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ପିଟିଲେ, ହାଣିଲେ, କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି? ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବୋଲି କହିବା ଲୋକ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଣ କହୁଥିଲା, ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଯଦି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରିକରି। କେତେ? 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ପୁରା ଧାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବୁଲ, ସିଆଡେ ବୁଲ, ସିଆଡେ ବୁଲ। 40,000 ଆସିଥାନ୍ତେ ନା? এটা পয়সা খিয়া খ্রিস্টান নাই, পয়সা দিয়া খ্রিস্টান। সত না নাই? এবে দান সংগ্রহ হব, এবে আমি দেবু। আমি নেবা লোক নাই, দেবা লোক। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଭଲ ଥିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ଯେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏ ଜଗତ ଉପରେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆମେ ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ। ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନ କି ଜୀବନ? କି ଜୀବନ? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସରିଯିବ। ପାଣି ଫଟକା ପଡା ଜୀବନ, ବାଷ୍ପ ଭଳିଆ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। আসলে মধ্যে ছোটিয়া মোটিয়া আসুথিব। যৌদিন মন্ডলী পলাইব, তারপর অবস্থাকে চিন্তা মধ্যে কোটিকা কাম করে পারবে। প্রিয় ভাই ভনী মানে, করোনা কো সামনা করি পারুনু, প্রভুଙ୍କ ক্ରୋଧ को सामना କରି ପାରିବୁ। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁ। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗକୁ ସେଇଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ମନ ରଖିଥା। ଆଜି ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ବଡ କିଏ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଧନୀ କିଏ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ ନାହିଁ। କିଏ ନାହିଁ, ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାର ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାର ନାଁ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍। ହେଲା, ସେ ଲୋକ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ମଣିଷ ବୋଲି ଡକାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମିଶି ଏ ପୃଥିବୀ ଯାକର ନେତା ମାନେ, ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ, ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ, ଧନୀ ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଥିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ପୁଡେଇକି ଭାଜିକି ଖାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତପୁଟା ଖାଇଥିଲେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ? ଏ ସାନ ଛୁଆ ମାନେ ଆମର କଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏବେ ସବୁ ବାହାରୁଛି। କୋଉଠି ଯାଇ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱୀପରେ ସେ 70 ଏକର ଖଣ୍ଡେ, 77 ଏକର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ସେ କିଣିଥିଲା, ସେଇଠି ଏଟା ବନାଇଥିଲା। ସେଠୁ କି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବ ଉଡାଜାହାଜରେ ଯିବ, ଯଦି ଯିବ ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜାଗାରେ ପାପ କରି ଭାବୁଥିଲେ କଣ? କିଏ ଜାଣିବେ? କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ପାପ କେବେ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୁଚାଇ ପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାପ ଲୁଚାଇବ କି? ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର।
ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ଅଛି ଆଗମନ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆପଣ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତୋ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ତାର 5 ପର୍ବ 9 ପଦ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ? କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ତ କ୍ରୋଧର ସମୟ, ଆଗାମୀ ସମୟ ତ ଦଣ୍ଡର ସମୟ। ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଁ ଟେନସନ ହଉନୁ, ଆମେ କଣ କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ, କଣ, ଏଇଟା ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ। କାଲି କହୁଥିଲି ପରା, ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆମର ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଆଗ ଦରିଦ୍ର ଥିଲୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ଆମର କଣ ଖାଉଥିଲେ? ସେ ଆମ୍ବର ତାକୁ ବି ଖାଉଥିଲେ, ଗଛର କୋଦା ଖାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅଭାବ ଦୂର। କାଲି କହୁଥିଲି ପରା, କାଲି କେତେ ଜଣ ନଥିଲେ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସରେ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବାବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁ, ବାବୁ ବାବୁ ଭିକାରୀ କୋଟି ଦିଆ, ବାବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁ ବାବୁ ବୋଲେ ଶୁଣିବେ କି? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଯେ ଥରେ ନେଇଗଲା ତାର ଜୀବନରୁ ଭିକ ମାଗବାଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଆହୁରି ଭିକ ମଗା ନାହିଁ, ତାର କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ବାକି ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ନାଁ ଧରି, କୋ ମା ନାଁରେ, କୋ ବାପା ନାଁରେ, ଆ ନାଁରେ, ତା ନାଁରେ ମାଗି 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 ମରିବେ ସେମାନେ। ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଭିକ ମାଗବାଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଦି ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର କେତେ ବିଷୟ ରଖିନଥିବେ? ଆମେ ଖାଲି ଜଗତ ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ହଉଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି କଣ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଯିବେ ଆମେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପଳେଇବୁ। ତୁରୀ ବାଜିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଘମାଳାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିଥାଅ। ତୁରୀ ବାଜିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉଟା ହବ? ଶରୀର। ରୂପାନ୍ତରିତ କୋଉଟା ହବ? ଶରୀର ହବ। ଯଦି ଶରୀରର ପାପ ଥିବ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ? କେମିତି ହବ? ସେ ଏବେ ଖାଲି ଶରୀର ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଖାଲି କଥା କହିଲେ ଖାଲି ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥାରେ ମୁଁ କେବେ ମରିଯିବି ପରି ଲାଗୁଛି, ଏ ଅଣ୍ଟା ବଥା ଛାଡୁନାହିଁ, ମରିଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାକିରି ଟିକେ ହେଉନାହିଁ, ମରିଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଝିଅ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ଧୋକା ଦେଲା, ବାହାରିଲା ପରେ ଧୋକା ଦେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତାପରେ ଯେ ଧୋକା ଦେଲା ଦଉ, ଧୋକା ନ ଦେବା ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଏକ ଧୋକା ଦେବେନି। ତାକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଜି ଯାକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ପୁଅ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଡିବେ ମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଚାକିରି ଯିବ, ପାଠ ଯିବ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ହେଲା, ଇଂଲିଶରେ କଣ କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡର ସ୍ପେଲିଂ କଣ? FRIEND ବୋଲେ କଣଟା? END ବୋଲେ କଣଟା? ସରିଲା। END ମାନେ ଖତମ। ତ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଥରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯାଅ। ପରିବାରରେ ଠିକେଇକି ରୁହ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମର ରହିବା ଟାଇମ ସରି ଆସୁଛି, ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ସେତିକି ଭଲ। ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟ କାଟିଲୁ, ପାପ କଲୁ, ଭୁଲରେ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଜୀବନ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମଦ ପିଇଲେ କଣ ହେବ? ଯେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ନରକକୁ ଯିବୁ। ମଦ ପିଇଲେ କିଛି ହବ? କଣ କରୁଛୁ? ମୋର ବାପାର ପଇସା ପିଉଛି, ମୋର ପଇସା ପିଉଛି, ମୁଁ ମୋର ପଇସା ପିଉଛି ମତେ କହିବା ପାଇଁ, ତତେ କହିବାକୁ କିଏ କହିବେନି। ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟା ମଦ ପିଇ ଶୋଇ ପଡିଛି। ସେ ଜଣେ ବାଳକ ପାଖରୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ପାଣିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇছে। ଏ ମଦ ପିଇ ଶୋଇଛି, ଏ ଭଉଣୀ ଯେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ଉଠିକରି 2 ଚାପଡ଼ା ପିଟିଲା। ସେ ପାଗଳାକୁ ତ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛି, ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ କଣ କରିବ? ଉଠିକରି ଢ ପିଟିଲା। ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁପ ଦରକାର। ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରାର୍ଥନା ପାରି ନାହିଁ ଏ ବେଶିଆମାନଙ୍କୁ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ କୋଉ ପାଣି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନ କାମ ଦେବ ଆଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠୁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲି କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଆଡେ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଡିକର ମାନେ ସବୁ ପଲିଥିନ ଧରି ବୁଲିଲେ କଣ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ପାନ ଭାଙ୍ଗ ସିଗରେଟ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଗାଇଲା ଭିତରେ ଯିଏ ଯିଏ ଦେବ ଦେବ ତ ଦେବ ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ ମରବ ଦେବ ସିଧା ଦିଅ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପୁରା ଜରି ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ବି କେତେ ବସିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସେମାନେ ବି କାଢିକି ସେମାନେ ବି ଦେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ପାପ ବୋଲି ଜାଣିନୁ ନା ମଦ ପିଇବାଟା ପାପ ବୋଲି ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ଟାଇମ ପାସ୍ ଟେନସନ ହେଲେ ପିଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପିଇଲେ ନର୍କ ଯିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗଦା କଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ତାର ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଗୁଡାକ କାଢି ଫିକିଥିଲେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପକାଇଥିଲେ ସବୁ ସବୁ କାଢି କାଢି ଗଦା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ସେଠି ଅନେକ ଖରାପ ଗୀତ ଥିବ ଅନେକ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଥିବ ସବୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଠାଇ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି କିଛି ପାପ ଅଛି କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପାପ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ ପାପ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ ପାପ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ପାପ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ ପାପ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ପାପ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ସେ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀକୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତ ପଳେଇଲା ଦର୍ପଣରେ କଟିଆ ଧରିକରି ଯୀଶୁ ଦେଖା ପାଇଲେ କହିଲେ ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ପାପ କର ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ ପାପ କଲେ କଣ ଘଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟେ ପାପ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଜି ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଆମେ ଏକା ଦେଇଛୁ ପାପ ସବୁ କରିଛୁ ଆଜି ପାପ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଅସଲର ବିଷୟ ଅଛି ଏଠୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବ ପଦ ଖୋଲନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଜିଓ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ ଜିଓ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ ଆଜି ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋର ଏଟା ଅଛି ମୋର ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ସେଠି ଥାଆନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ତ ଏତି ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର କାରଣ ଖାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣ ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିରାକଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ପାପ ଥିଲେ କିଛି ହେବ ଆରେ ପାପ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବ ପାପ ସହିତ ଟଙ୍କା କେତେ ଦିନ କାମ ହେବ ପାପ କରିବା ଲୋକର ଘର କେତେ ଦିନ ସୁଖରେ ଥିବ ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ 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 ଆସିବ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଯିବେ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଏଟା ତୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଏଟା କଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର କେତେ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେହି ପରିକଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି ଲୋକର ଚିନ୍ତାରେ କୋଉ ସାଇନ୍ସ କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ନା ଟଙ୍କା ନା ପଇସା ନା କିଏ କିଛି ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପଢିବ ଗୋଟେ ପଦ ସିଫୋନିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 18 ପଦ ସିଫୋନିଓ 1 ପର୍ବ 18 ପଦ ସିଫୋନିଓ 1:18 ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର କ୍ରୋଧ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିଅବା ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାଳ ରୂପ
ଅନ୍ତର୍ଜଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ। କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ। ଭୟାନକ ରୂପେ ସେଦିନ ଟଙ୍କାକୁ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖସିଯିବେ। ଆଜି ପଇସା ଦେଇ ପୋଲିସଠୁ ଖସି ଆସିଯିବେ। ଆଜି ପଇସା ଦେଇ ଓକିଲ ମତେ ଛୁଡାଇ ଦେବ। ଆଜି ପଇସା ଦେଇ ମତେ ବିଚାରପତି ଛାଡିଦେବ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଇସା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଫୋନ କଲେ କାମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିଏ ପଥରେ ପଡିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପ୍ରିୟମାନେ କିଛି କାମ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, আর ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ବଡ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଫାନ୍ଦରେ ଏକା ପଡିଛୁ। ଏଇ ଫାନ୍ଦରେ ଥରେ ଜଣେ ମିଟିଂ ବାଲା ମତେ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ତା କରି ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ କେତେ? ଆଜ୍ଞା କଣ ଚାର୍ଜ? ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ କଣ ଡିଜେ ଭଡା ଆଣୁଛି ନା ଟେଣ୍ଟ ଭଡା ଆଣୁଛି ଚାର୍ଜ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି କଣ ଚାର୍ଜ? ମୁଁ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବି? ମୁଁ କଣ ଡିଜେ ନା ବୋଲେରୋ? ମୋର ଚାର୍ଜ କହିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ପଇସା କିଛି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଗଲାବେଳେ ସୁଟକେସ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ପଇସା ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ନାହିଁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପଇସା ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପଇସା ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଧ୍ୱନି ପ୍ରଚାରକ ମୁଁ କଥା ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଗୌରବାଜ୍ଞାକୁ ପଚାରବେ କରିବେ। ସହର ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଗଦା, କଟକରେ ଗଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଚାରିଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଗଦା ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣି ପାରିନଥାନ୍ତୁ, ମେସିନ ଲଗାଇଥାନ୍ତୁ ଘରେ। ଏଟା 50 ଗଣି କରି କଣ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେ ଲୋକର ଜୀବନରେ ପଇସାର ପ୍ରେମ ଆସିଛି ସେବା ସରି ଯାଇଛି, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ତାର ଜିଉଦା ଦେଖ, ଯିଶୁ ମରବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଯାଇଛି। ଖାଇକରି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ପେଟ ଫାଟି ଅନ୍ତ ବୁଜଳା ବାହାରି କରି ମରିଛି। ସଫିରା ନିଜର ପଇସା ନିଜର ଜମି ବିକି କରି ମରୁଛନ୍ତି। ଦେବ ତ ଦେବ, ପୁରା ଦେବ ନ ଦେଇ 2 ଲୋକ କରିଦେଲେ ଖତ ଗିହେଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସେ ଖତ। ପଇସାର ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଥିବେ ସବୁ ଥିବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଜମି ବାଡି ଗାଡି ଘୋଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜା, ମୋର ପଡୋଶୀକୁ ଦେଇଦିଅ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବୁଢୀ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବରଦାନ ବି ମତେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବା, ଭାବ ପାଣି କହିବା, ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆମ ଡିକନ ମାନଙ୍କୁ, ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ, ତମର ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ତତେ ତ ଜଗତର ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ଶୁଣିଲି, ତତେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ହେଲେ ତତେ କଣ ଲୋଡ଼ା କହ? ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ମତେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ତୁମେ ହେକା ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ମତେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଥିବେ ସବୁ ତ ସେ କରିବେ, ଆମକୁ ଟେନସନ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ? କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନୌକାରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ନୌକା ବୁଡିବ କି? ବୁଡିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ତରଙ୍ଗ ଆଇଲେ ବି ବୁଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ବିଜନେସ ବୁଡିବ କି? ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ପାଠ ପଢା ବଢିବ କି? ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ବଢିବ କି? ନାଇଁ। ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ବାହା ହେଇନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚୁପ ହେଇକି ଥିବ, ବେଶୀ ଡିଆଡି ମାରିବନି। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ଚିପୁଡ଼ିବେ ବୋଲେ ପିତା ବାହାରିବ। ତାପରେ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭାବରେ ସେପଟକୁ ଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଚୁପ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ଡିଆଡି କରିବନି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚୁପ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରର ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବେ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ତ ଏମିତି କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ କି? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ।
ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ଅଛି ଆଗମନ କରିବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ? ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଇବଲ ଯେତିକି ପଢିଛି, ବାଇବଲ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ବାଇ ଚାନ୍ସ, 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଗଲା, ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚାରିଆଡେ ପାପ, ନା ଆମର ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଆମର ଧନ ସୁରକ୍ଷିତ, କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲୋକ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ରେ ବୋଲି ବି କହୁନା, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଏବେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲି, କାଲି ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ହୋଲି ଖେଳରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସେ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ପିଟୁଛି, କେହି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ଭାବି ଦେଖ, ମାନେ କେମିତି ମଣିଷ ପଣିଆ ବି ପଳେଇଲାନି ଆମ ଭିତରେ, ମଣିଷ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ଜେଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାନ ସାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଜେଲରେ, ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେ ପୁଣି ବାବା, କୋଉଠୁ ବାବା ସେଟା? ତୁ ତ ମଣିଷ ବୋଲି ଡକା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ କୋଉଠିକାର ବାପା? ତୁଇ ବାବା, ବାବା ନାହିଁ, ବାବା ସେଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ବଞ୍ଚିବି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଲୋକ ମରିବେ। ଏ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଗୁଡାକ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କେତେବେଳେ କଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା 6:38 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। କେତେବେଳେ? ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଆପଣ ମେଡିକାଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଥିବା ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉ ସରିଯିବ ନା ନାହିଁ, ପଇସା ନେଇ ସରିଲା ପରେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ସବୁ ସେ ଉପର ବାଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଟା ପଇସା ନେବା ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ ତମେ? ଆମଠୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ସବୁ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ଏବେ 5 ପଇସା ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମରିଗଲା ପରେ ଡେଡ୍ ବଡି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପଇସା ବାନ୍ଧିବ ତ ଡେଡ୍ ବଡି। ଏମାନେ ମରିଗଲା ବୋଲି କନ୍ଦା କଟା ହଉଥିବେ, ଏଟା ପଇସା ଖୋଜା ଚାଲିଥିବ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମଲେ ବି ଛାଡିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଛି। ଏଟା ମଣିଷ ପୁଣିଆ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତର ବିପତ୍ତି ଦେଖିନାଉ, ଜଗତର ସମସ୍ୟା ଦେଖିନାଉ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜଗତରୁ ଛାଡିଯିବେ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଏଲ ତାର 2 ପର୍ବ 11 ପଦ ବି ପଢିବେ। ଜଏଲ 2 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ଜଏଲ 2 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଛାଉଣି ଅତି ବଡ଼, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ସାଧନ କରେ ହଁ। ସେ ବଳବାନ, ହଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ମହତ୍ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ମହତ୍ ଓ ଅତି ଭୟାନକ। ଆଉ କିଏ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ? କିଏ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କିଏ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ? ଆଗାମୀ ସମୟ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ପଇସା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାୱାର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଗଲେ ଭଲ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? 2ଟା ପଇସା ହେଇଗଲେ ବାହାରେ ବା ଛାତି ଟେକି ବୁଲୁଛି। ସେ କହୁଛି ମୋର କିଏ କଣ କରିଦବ? ଥାନା ବାବୁ ମୋର ଚିହ୍ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇନା ମୋର ନିଜ ଲୋକ। କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାର ଭାଇନା? ଆମର ନିଜ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଥାନା ବାବୁ ତ ଆମର ଲୋକ। ହାତରେ ତ 5ଟା ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କିଏ କଣ କରିଦବ? ରେ କିଛି ନାହିଁ। 4ଟା ପୁଅ 35 ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଯୋଉଠି ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି ଝଗଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆଗେ ସେ ଭାବୁଛି ମୋର କିଛି ଟାଇମ୍ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତିକି ପଇସାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ବିଙ୍ଗ ଟେଡେ ମେଡେ ଭଳିଆ। କେତେ ଟେଡେ ମେଡେ? ବିଙ୍ଗ ଟେଡେ ମେଡେ ହେବେ। ସିଧା ଲୋକ ସବୁ ଟେଡେ ମେଡେ ହେବାର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସୁ। ଏବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ପାପ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପବିତ୍ରତା ଥିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛୁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
କେହି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର କାମ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଏ ଜଗତ ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ? ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବୁ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଶାଇ ତା 26 ପର୍ବ 19-20 ପଦ। ଯିଶାଇ 26 ତାର 19-20। ତୁମ୍ଭର ମୃତମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ, ତୁମ୍ଭର ମୃତମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ, ମୋହର ଶବ ଶବ ଉଠିବେ। ମୋହର ସବ ଉଠିବେ। ହେ ଧୂଳି ନିବାସୀମାନେ, ହେ ଧୂଳି ନିବାସୀମାନେ, ତୁମେମାନେ ଉଠି ଗାନ କର, ତୁମେମାନେ ଉଠି ଗାନ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଶିଶିର ତୁମର ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ ତୁମର ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଭୂମି ମୃତମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ମୃତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ। ହେ ମୋହର ଲୋକେ, ହେ ମୋର ଲୋକେ ଆସ, ତୁମର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମ ଚାରିଆଡ଼େ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର। କ୍ରୋଧ ବହି ଯିବା ଯାଏ, ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ, କ୍ରୋଧ ବହିବା ଯିବା ଯାଏ। ସେ କ୍ରୋଧର ସମୟ 7 ବର୍ଷର କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆସୁଛି। ସେ କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆପଣ କୋଉଠି ରହିବେ? ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ସେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର କୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ବଡ ବଡ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁଡୁଙ୍ଗ ବନାଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବୋମ ପଡିଲା, ସୁଡୁଙ୍ଗ ଫୁଡୁଙ୍ଗ ଫାଟିକି ସବୁ ଖତମ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରା ବଙ୍କର ବନାଇ କରି। ବଙ୍କର ମାନେ କଣ? ପୁରା ଲୁହାରେ ବନାଇଥିବ, ଉପରେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଥିବ, ଉପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିବ, ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଘର ବନାଇଥିବେ। ଏମିତି ବୋମ ପଡିଲା, ସବୁ ଖତମ। କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି? କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥାନ୍ତି। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅଲଗା ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ଖାଇବାର ଅଛି, କଣ ପିଇବାର ଅଛି, ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାହିଁ? କିଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମତେ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭାଇ ମୋ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ କୋଉଠି କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ସିଧା ଶୁଅ। ଏବେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଏ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଏ ମିଟିଂ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନହେଲେ ଗୌରବ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତ ଆମକୁ କାହିଁକି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା? କଣ ଚିନ୍ତା? ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଫୋନ କରି ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚପଲ ଗୋଟେ କିଣିଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଜୁତା ଗୋଟେ କିଣିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଥାରେ ବାବୁ, କାହିଁକି ସେ ବିଜାର କଥା କହୁଛୁ? ତ ପଇସା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କିଣିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ରେ ବାବୁ? ସେ ଫୋନ ରଖୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଟିକେ କୁହ ଆଜ୍ଞା, ନମ୍ବର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ଆଜ୍ଞା କୁହ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଗୋଟେ ଜୋତା କିଣିଦେବା ପାଇଁ? ମାନେ ମୋର କହିବାର କଣ, ଇଭେନ ଆମର ଜୋତା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କି ଚିନ୍ତା? କଣ ଚିନ୍ତା? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛୁ ବୋଲି କହୁନୁ। ଯଦି କହିଲେ ତ ରାସ୍ତା ଲୋକ ଜଗିଥାନ୍ତ ରାନ୍ଧି କରି ଜଗିଥାନ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ଆପଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ଆସିଲେ ଆମର ତ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଖତମ କରିବାକୁ ଆମେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଟେନସନ କଣ? ଆପଣ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ଘରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ଚାବି ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ସବୁ ଥିବ, ଖାଇକି ଆରାମରେ ଥିବେ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ତାଲା ପକେଇ ସାମ୍ନା କରି ଦେଇକି ଯିବେ। କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆମର ଟେନସନ ଖାଇବା ପିଇବା ଟେନସନ ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା ଟେନସନ କି ଭଉଣୀ ମାନେ? କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶାଢୀ ଅଛି ଆଗ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତେବେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ନୂଆ ଶାଢୀ 10ଟା ଅଛି, ଆହୁରି 10ଟା କିଣିବ ବୋଲେ ତମକୁ ଋଣ ଛାଡିବ? ଋଣ ତମର ସାନ ଭଉଣୀ ରହିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଲୋ, ତତେ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ମତେ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ତୋ ସହିତ ଆକା ଥିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚିନ୍ତା ଏଇ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କଣ ଖାଇବୁ କଣ ନାହିଁ, କଣ ଚିନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ସକାଳେ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି, ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଖଦରା ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ହେଲା। ଖଦରା ଟିକେ ଖାଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଟିକେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ଗଲେ ନା, ଭାବିଲି, ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାଟରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଖଦରା ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଲି ଭାବିବା ଦରକାର ଆମର ସାମ୍ନା ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ। ଏ ବେକାର ପଇସା ପତ୍ର ଟଙ୍କା ପତ୍ର କାହିଁକି ଯିବାର ଅଛି? ମୋ ପାଇଁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଳି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ମୋର ପାଇଁ ତାଳି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ପାଇଁ ମୁଁ ତାଳି ମାରି ଦଉଛି। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କଣ ଖାଇବୁ? ଏବେ ଟେନସନ କଣ? ଯିବୁ କି ଥିବୁ? ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ସେ ପୁଅଟା କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଆମର ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
କୁସୁମ ପଦାକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଠି ଜୁତା କିଣିକି ଆଣିଦେବି ବୋଲି। କାହିଁକି ରେ ବାବୁ ସେ ବେକାର କଥା? ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ନମ୍ବର ନମ୍ବର କହିଦେଲି, ମୁଁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ସେଟା। ସେ ଜୁତା କିଣିକରି ତାକୁ କଲର ପେପର ଗୁଡ଼େଇଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କେବେ ଜୁତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ପେପର ଗୁଡ଼େଇ କରି ଦେବ? ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ପିଲାଟା ଯଦି କଣ ଜୋତାକୁ ମୁଁ ଚିନୁକୁ ଦେଲାରୁ ଚିନି ମୋର ଜାଗ୍ରତରେ ନେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ରେ ବାବୁ ଜୋତାରେ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଛି ବୋଧେ ବହୁତ ଦାମିକା ନା ଏଇ ଜୋତା। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚିନ୍ତା ଥରେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆଉ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଜୋତାର ସାଇଜ? ମୁଁ କହିଲି ସିଧା ଯାତି ନାଇଁ ବୁଟ ବୁଟ କିଣିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତୁ ଯା ରେ ବାବୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ କଥା କରୁଛୁ? ତୁ ଯା, ତୁଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ପ୍ରତି ଭଲ ତା ମୋର ଜୋତା ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ପିଲାଟା କଣ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଆସି ମୁଁ ରହିବା ରୁମରେ ଆସିକରି ବାହାରେ ଜୋତାର ନମ୍ବର ଧରିକରି ପଳେଇଛି। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଗରିବ ପୁଅଟା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ସେ ଜୋତାର ସୋଲଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେ ଜୋତା ଫାଟି ଯାଇଛି, ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ ସେଟା। ହେଲେ ସେ ପିଲା ତ ଜୋତା କିଣି ଦେଇ ପାରିବନି, ଗରିବ ପିଲା। ସେ ପିଲାଟା ଯାଇକି କଣ କରୁଛି, ସୋଲ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଛି ସେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇ କଣ କରୁଛି, ସାର୍ ପକାଇଦେଲି ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ମାସ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ବୋଲି ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମର ଟେନସନ ଖାଇବା ଟେନସନ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ଖାଇବ ଟେନସନ କି? ଟେନସନ ନାହିଁ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଗୌରବ ଆଜ୍ଞା ରାନ୍ଧି କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦାସ ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ବନେଇକରି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଭେନ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟ କଣ ଖାଇବେ କଣ ପିଇବେ, ପଇସା ନଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାଇଁ, ସେଟା ଆପଣ ୟା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ତାର ଆସିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ସେ ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ବାଇବଲ କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲିପିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 20-21, ଫିଲିପିଓ 3 ତାର 20-21। ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ଆମେ ମାନେ କୋଉଠର ପ୍ରଜା? ଆମେ ମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଏଠିର ବି ପ୍ରଜା ଏକା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଭାରତର ବି ପ୍ରଜା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଆମେ ଡବଲ ସିଟିଜେନ। ଆମେ କୋଉଠର ସିଟିଜେନ? ଆମେ ଭାରତର ସିଟିଜେନ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ। ଭାରତର ନାଗରିକ କେମିତି? ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଭାରତର ନାଗରିକ। ଆମେ ସବୁ ଭାରତର ଖାଣ୍ଟି ନାଗରିକ, ଭଡ଼ାରେ ଆସି ରହିନୁ। କଥା କହିଲେ ପଳାଅ, ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ, ଯଦି ତାର ବାପାର ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ, କୋଉଠି ପଳେଇବୁ? ଏଇଟା ତ ଆମର ଦେଶ। ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ। ଆମେ ମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ? ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା, ଆହୁରି କିଛି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦିନ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯୀଶୁ ଯେବେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ। আমার ପାଇଁ আচ্ছা দিন কেবে? যিশু যেবে মেঘমালারে আসিবে, আর যেবে আসিবে জগতর ক্লেশ খতম, টেনশন খতম, রোগ খতম, পাপ খতম। এটা আমি সেইটা অপেক্ষা করেছি, সেই অপেক্ষা। আমার গোটে ঘর সানটা ঘর বনাইছু, সে ঘরর না কোন জানিছতি? মারানাথা পকাইছি। মারানাথা বলে কোন? হে প্রভু আস বলিবাটা। আমার ঘরর না কোন? ଆମ ଘର ନାଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସ। ହେଲେ ଘର କାହିଁକି ବନାଉଥିଲୁ? ହେଲେ ମୁଁ ଦିନ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି, ପ୍ରଚାର କଲି, ରାତି 2:30 ଘରେ ଫେରିଲି। ଏ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି। ସେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ବି ସେ, ଡ୍ରାଇଭର ବି ସେ, ଆଜି ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ, ତାର ବି ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚିହ୍ନି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ହେଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, କରିଦେଇଥିବେ ହେଲା। এই মেসেজ গুলো সেটা মিলিব আপনাকে। এটি নেটওয়ার্ক নাই বলি এটি লাইভ করুনাহাନ୍ତି, গলা পরে ଆପଣ রেগুলার শুনিପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ସକାଳେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଆସିବ, ନୂଆ ସକାଳରେ ଆଶା ଗୋଟେ ଆସିବ, ନୂଆ ସକାଳର ଆଶା ବାଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ। ସାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ, କାହିଁକି ସାନଟା ବନେଇଛି ଯେ ବିଦେଶରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆରାମରେ ଦେଖି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତରେ ଦେଖିପାରିବେ, 10 ମିନିଟର ମେସେଜ ଗୋଟେ ଥିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ନେଉଛି, ନିରଞ୍ଜନ ତୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ସେଇଟା ରବିବାର ଦିନ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ
ସବୁଦିନ ଥିବ। ଆଜିର ମେସେଜ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଗ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ପରେ ମରବା ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଆମକୁ? ତ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲଟା, ଯୋଉଠି ଆମେ ମିଟିଂରେ ଯିବି ଲାଇଭ୍ ମେସେଜ ପାଇବେ। এটা ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଘରେ ବସି ଶୁଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ମାରିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ତ କହିବେ। ବାହାଘର ଯାଉନ ବ୍ରତ ମାନେ, ବାହାଘର ଯାଉନ ତ? ବାହାଘର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କରୋନା କାଟିଦିଅ। କୋଉ ବାହାଘରେ କୋଉ ନାଚରେ କୋଉ ଢେମସାରେ ଯିବେ ବୋଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ କି? ଆମେ ଯାହାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣିବେ। ନାଚ ଗୀତ ମଝିରେ ବାକ୍ୟ ଦେବ ପରା ବୋଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ନାଚୁଥିବେ। କାଟ ବାହାଘର ନାଚ ଘର ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାବୁ ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କି ନା ତମର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରୁଛ? ଅଛି ନିଜ ପାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ରେକର୍ଡିଂ କର। କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଆମେ କଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଆପଣାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାର କି ଶରୀର? ଛାର ଶରୀର। ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଖୁଆନ୍ତୁ, ମଟନ ଖୁଆନ୍ତୁ, ବିରିୟାନୀ ଖୁଆନ୍ତୁ, ପିଜା ଖୁଆନ୍ତୁ, ବର୍ଗର ଖୁଆନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଖୁଆନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖୁଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଖୁଆନ୍ତୁ, ହେଲା, ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ଛାର ଶରୀରକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ ଏ ଶରୀର ଗୌରବ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ ଅଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆଗକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିପାରିବା? ପାପ ଛାଡି ପାରିବା, ଜୀବନକୁ ସଜାଡି ପାରିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରି ପାରିବା। ଆପରେ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଥିବୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଯିବି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଥିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଅଛି? ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ପେପରରେ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମୁଁ ଯିବି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ମାରି ଦେଇଥାଉ ଗୋଟେ। ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଥିବା ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ, ଯିବା ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏ ଅଣ୍ଟା ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ପିଠି ବଥା, ଦାନ୍ତ ବଥା, ଏଟା ଟେନସନ। ଟେନସନ କଣ? ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୟରେ ଏକା ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛି, ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଭୟ ଏବେ ବି ମୋର ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ଭୟ ବୋଲି। ଏ ଭୟ ଯଦି ନଥିବ ପାପରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଉଠନ୍ତୁ ନିଜ ଜାଗାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବେ, ଅନୁତାପର ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ପରେ ସୁଯୋଗ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଫେରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଫେରିବେ ତ ଭଲ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତୁ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପାରିବେ। କାନ୍ଦିବାକୁ ତ ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ନହେଲେ ତେବେ। ଏବେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଏବେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ
ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କାନ୍ଦି ପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଇ କାନ୍ଦିଛୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଋଣ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ କାନ୍ଦିବା ନିଜ ପାଇଁ। Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. ଓ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବାବା, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। Jesus. জানি জানি বেড়ে বেড়ে হুয়ে অজনা চালু চালু Yes, Lord. হই যায় বাট বড়া Yes, Lord. ও জানি জানি বেড়ে বেড়ে হুয়ে অজনা চালু চালু হই যায় বাট বড়া তুমঠু দূরে কেমিতি পারিবে রহি প্রার্থনা করো। তুম বিনা ও প্রভু। কেমিতি বঞ্চিবে Yes, Lord. Yes, Lord. জীবনর ও প্রভু। যেতে দিয়া প্রভু ধরি ও প্রভু। আসিছি প্রভু তুম চরণে ভঙ্গারুদনে Yes, Lord. মো জীবনর পাপ যেতে ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଜୀବନକୁ ନାହିଁ, ଏବେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନାହିଁ, ଅଶୁଚି ଜୀବନକୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ରାଜା। ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର। ଓ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। Yes, Lord. চালু চালু Yes, Lord. হয়ে যায় বাট বড়া জানি জানি বেড়ে হুয়ে Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. হয়ে যায় বাট বড়া Yes. মঠু দূরে Yes, Lord. কেমিতি বঞ্চিবি Yes, Lord. তুম বিন কেমিতি Prabhu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. মো জীবনর পাপ যেতে Oh, Prabhu. দিয়া প্রভু ধরি আসিছি প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো তো, প্রার্থনা করো তো। পাপ আপনাদের মঙ্গলকে অটকাই দিয়েছি, পাপ আপনাদের সুস্থতাকে অটকাই দিয়েছি, পাপ আপনাদের রোগগ্রস্ত করেছি, পাপ আপনাদের পরিবারকে ভাঙি দিয়েছি, পাপ আপনাদের প্রভুকে উপস্থিতির দূরত্ব নিয়ে যাইছি। সেই পাপ ছাড়ন্তু আপনার প্রভুকে উপস্থিতিকে যাইপারিবে, রাজ্যକୁ যাইপারিবে। Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Prabhu. তুম চরণে দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো বাবা। Yes, Lord. প্রার্থনা করি। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନଥିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ପାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଶରୀର ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା କଥା ସେ ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ହାତ ଦୁଇଟା ସ୍ପର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ହାତ ଦୁଇଟା ସ୍ପର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ
ମତେ ଦୟା କର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପାପ କରିଛୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ପାପ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର କେତେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବସବାସ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ। ହାତ ଦୁଇଟା ସ୍ପର୍ଶ ଆଡକୁ ଥାନ୍ତୁ। ହାତ ଦୁଇଟା ସ୍ପର୍ଶ ଆଡକୁ জীবনে মোরা ପାପକୁ ତୁମେ ଦେଖିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ପାପ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହୁଏ ତ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ, ଏଇଟା ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତା, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। Yes Lord, yes Lord। ଆଜି ଏଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇକି ଯିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯିବା, ଜୀବନ ବଦଳାଇକି ଯିବା। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆଜି ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ, ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ, ପାପ ଅଭିଶାପ ହେଲେ, ପାପ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ, ପାପ ସର୍ବନାଶ ହେଲେ। ତେବେ ବାକ୍ୟ କହେ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଅଛି, ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିବ, ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେବ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତ ହେବେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। କେବଳ ପାପକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ମା ମାନେ ଆଜିର ଖାନ୍ଦିବାଟା ସାମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହଉ। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁସ୍ଥତା, ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହଉ। ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଓ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡକ୍ଟର ଗୌରବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନେବେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାତ ଦୁଇଟା ସ୍ପର୍ଶ ଆଡକୁ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ଗୌରବର୍ଦ୍ଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିବେ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, Yes Lord, धन्यवाद yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord। तुम्हें के परमेश्वर प्रभु, Yes Lord, इस स्थान में आपको प्रशंसा करू चुकेगा। आज ही हम आज परिवर्तन आज पाप को त्याग करी आज हमें आज तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारा शांति, जीवन रे आज अनेक लोग हस्त उठाई तुझे स्वीकार कर शक्ति दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि समय शैतान अनेक परीक्षा नहीं खाए किंतु से सबको जय करना पाए। प्रति भाई भौणी को तुम्हें आशीर्वाद करो। तुम्हारी आगमन पर्यंत कौन सी पाप
ପଡିବା ପାଇଁ ଦିଅ ବାପା। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ତଉଲିବେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତୁମ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ତୁମ ଦାସ ମାନଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆହା କର ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ମହାସଭାକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁସୁମପୁରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରତି ଏଲ୍ଡର ପ୍ରତି ପାଳକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ এই ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜିଠାରୁ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେହିପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସେପରି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠାରେ ଆମର ଅଛି ପିତା। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିସସ୍ର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଆଉ ତୁମ ନାମ ଗୌରବ ଦେବେ ଏବଂ ଅନେକ ହଜାର ଆତ୍ମାକୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର 43 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣୁନା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କର, ଆମକୁ ଉତ୍ସୋଗୀ କର। ଆମ ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ, ଆମ ପାଳକ ବୃନ୍ଦକୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই সময়ে ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ in the blood of Jesus ପ୍ରଭୁ I touch them ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସମୟରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲ ପିତା। ରେଭରେଣ୍ଡ ନିରଞ୍ଜନ ଥ୍ରୁପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଣିଲ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ପିତା। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରେଭେଲେସନ ଦିଅ। ଆହୁରି ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ସେହିପରି ତୁମେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଫେରିବାର ଯାତ୍ରାକୁ ତୁମେ ସୁଗମ କର, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଅ। ଆମକୁ ସେ এই ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ପିତା। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କର। ଫେରିବା ବାଟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାର୍ସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଅ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ପିତା ସେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବେ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଶପଥ କରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସବୁ ଫେରିବୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଥାଏ କୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଗଲା ପରଠାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଯେଉଁ ପାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ। ଏ ପାପ ଯେଉଁ ଥିଲା এইটা ଏକା ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା। ଆଜି ଏ ପାପ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ପାପକୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।